तुम पिताया माता नड़िया पत्र चंचायती हेलो मरुनु तू छतर खाई तो जीवन केते मु जानिनी ए बोहू आहा टिके पी था मुढ़ी तो चली गला काई सिमिति होछ काई सिमिति होछ मरी जाउछंती खाया बस से हे निचा एटा आपन को देखला परे लोक माने बहुत कमेंट करथि आपन को मोर लाज छाडी जाईछि एटा लाज लागुनी स्वामी लुगा पिंदी के स्त्री केबे सेमती कंप्लेन करि न छुआ माने झियो पुओ से छोट बेलू मते देखि आछन सेते बेले मते 2-3 जण चरित्र मो सामना को आछंती मु भाबे मो ससुर खराब लगे आम भितर झगड़ा झटी सब डाकी पैसा को नहीं टणा उटरा स्त्री लोक सी निजको सुंदर भाव रखा तार जो भूषण तार जो मेकअप कौन जो पार्टी फाटी हुए से स्त्री लोक मान लिपस्टिक को लक्ष्य करती शाढ़ी पिंधा स्टाइल चली कथा निहाती देखा पड़ो ए कथा को विवाद भितर को आणतु नहीं मु जानी विवाद को आणिक आपण मत विवाद भितर ठेली देवा चाहते किंतु ता संभव नुहे आमे लड़ाई करूँ एवं दरकार पड़े आगू को जीवु जो माने कहउचंती बीएमसी गाड़ी आसुनी अलिया हो जाउची आमे भल भाव जानिचु आमे कौन करूँ तार गोटे स्वतंत्र लिस्ट है मेनू तैयारी करा है कौट कौन आस आपण मैंने बुझंतु प्रज्ञा किंतु गोटे जमी मत लगे कमेडी करने तैयारी मत कि आपण चेहरा रे गंभीरता बेसी गांभीर्य बेसी था आपण को कई जने फनी कैरेक्टर भाव में नियंतु मो भितर से पैशन नथिबो गोटे कॉमेडी हिसाब रे एक्सेप्ट करि पार नथिबो मनोज दास कहते जे मु मनुष्य को अधिक भल पाए बोली व्यंग ता शब्दर अर्थ होची जे मु मनुष्य को विद्रूप करे मु व्यंग करे जो माने विज्ञ लोक जो माने चर्चित व्यक्तित्व से मानकु जतले आमे तांकर चरित्र को करू से माने तांको भितर एते ब्रॉड सेंस थाए सी तार व्यंग पार्ट कॉमेडी पार्ट को से निश्चित भाव में देखुवे पुओ झील से पुओ बहु घरे शोथे गुरुवार सका उठी नथिबे बुढ़ी लोक उठिक चिता पकाउथिबो कि बहु घरे शोथिबो सेमतिया चरित्र बहुत आसे स्कूल पढ़ला बेले कोट ना कोट मो भीतर से जो एक्टिंग करिया पई भीतर येटा थिला विजय मो पाखे जाय पहुंचला पर हम कहलु सर नमस्कार हमें आस्ते उत्कल संगीत महाविद्यालय विजय मुख्यमंत्री सी एमडी बसते ये हमें उत्कल संगीत महाविद्यालय आस्ते पढ़ाई पुणी डाकिले पड़ू गल ना रिहर्सल कलिंग स्टाडियम पड़ा गोटा घर चाबी देदेल सब जो यात्रा करने आप जाती पैसा पत्र मिलवे बहुत जगह समस्या आगुरी केमती मु शुणी जे आप पूरा लागिक पैसा आदाय करेंगे मत पैसाटा गोटे पार्ट किसी लोक अच्छा बहुत द्रुत समस्ते नुह से मैंने चाहती जे ये धर दिन काम कर केयस भितर गहली भितर इग्नोर करदे से पैसा रही किंतु मुझे जगी था पैसा को जगी था कारण से कमिटमेंट होपर भी लोक ठकी देवा नमस्कार लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को मु मनोरंजन आपण को स्वागत करुच्ची नुआ वर्ष रे आपण माने हसिबा जरूरी जीवन रो जटिलता बढ़ी बढ़ी चलुची चापर बशवर्ती आमे समस्ते होचे आपण मु आमे समस्ते किछि दिन तले मु आपण को प्रज्ञा सहित परिचित करी लाइव 360 यही पॉडकास्ट माध्यम रे प्रज्ञा को तो आपण देखंती टीवी स्क्रीन रे पर्दा उपरे एवं तांकर सहयोगी होचंती शंकर जे बहु वर्ष धरी संघर्ष करी आसिछंती निजको प्रतिष्ठा करिबा पाई भुवनेश्वर रे अनेक गुड़िए चलचित्र रे से अभिनय करिछंती सीरियल रे अभिनय करिछंती आउ आज न्यूज रूम रो पॉडकास्ट रे से मो सहित शामिल होछंती ए पॉडकास्ट माध्यम रे आमे जने व्यक्ति को निरेखी देखि परिबा सूक्ष्म भाव रे अनुध्यान करि परिबा समस्ते निज निजर जीवन रो कहानी भिन्न भिन्न ढंग रे रखिबा उचित आपण वीआईपी हुंतु आपण एक्टर हुंतु जे कोनसी ऊपर क्षमतार शीर्ष रे थांतु आपणकर बहुत किछि कहबा को थाई पारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सेलिब्रिटी समस्तक जीवन रो कहानी जीवन रो साधना जीवन रो जटिलता यह को अति सूक्ष्म भाव रे अनुभव करबा जरूरी
ଶଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। କମେଡିଆନର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଲାଇଭ୍ 360 ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତ ନମସ୍କାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ 360 ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଶଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଜ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଲାଜ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ? ଲାଜ ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଯଦି ଲାଜଟାକୁ ବେଶୀ ରଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଜ ନାହିଁ। ମାନେ କାହିଁକି ଲାଗେ? ଏମିତି ଲାଗେ। ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି, ମେୟରଙ୍କ ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମହିଳା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା, ଏଇଟା ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିବ, ସେ ଡ୍ରାମାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଝିଅମାନେ ଡ୍ରାମାରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, କାରଣ ଆମର ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 2024 ମସିହାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଟା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଆସେ, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ କରୁଥାଉ। ତ ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ଚେହେରା କାହାକୁ କେଉଁ ଚେହେରାଟି ସୁଟ୍ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ କରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆସିବ, ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ନା ସିଏ ଆଉ ଦେଖାଯିବେ କି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଳି? ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସଂକୋଚ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ପୁଣି ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଭିନୟରେ ପଢ଼ା ଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଅନୁକରଣ କରୁ, ଇମିଟେସନ୍ କରୁ, ତ ତାର ବେଶଭୂଷା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ରହେ। ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ, ରିଅଲି ତୁମେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ମେସେଜ ଆସେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କଥା ଛାଡ଼ିଲେ ବି ମୋତେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି କହନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି କେତେବେଳେ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଏସଓଜି ଲେଡି, ତ ବାରମ୍ବାର କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତିନି ଏଟା ଲାଜ ଲାଗୁନି ସ୍ୱାମୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେତୁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ, କି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍, ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ କୋଉ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ମୋର ଚରିତ୍ର। ସେତେବେଳେ ମୋତେ 2-3 ଜଣ ଚରିତ୍ର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ହଉ, ମୋର କିଏ ବାପା କି ଭାଇ, ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିବ। ମାନେ ଭାବୁଥିବି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ ବା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନିଆ କ'ଣ, ସେ ତାର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ, ଆଉ ସେ କେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି, କେମିତି କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧୁଛି, କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏଇଟା କଲେ ମୋତେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଦାନା ପାଣି ଉପରେ ହାତ ଉଠିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଲସ୍ ହେଲା, ଏଇ ଘଟଣାଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପେସାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି?
प्रथम प्रथम बाध्य होउतिली जेतेबेले मु देखिली एटा करबाक मते पड़िबो तो गोटे चरित्र को भलो न पाइले तो करि हबनी मु जदी साड़ी पिंधिकी बसिबी मु भाबुथबी मु गोटे पुपलाटे मु शंकर मु गोटे जबरदस्ती करूची। अच्छा अपराजिता मैडम सुलोचना मैडम एमाने केबे फोन करी आपन कहि नांती केबे किछ सेमती केबे मु तांका पाखरे माने निजुको माने ऋणी मने करूची तांकर उदार हृदय से माने को ग्रहण करिसंती एवं केबे कोनसी जगार के अभियोग करि नांती मन दुख करि नांती जे आपन तांको भूल भाबरे जेमती गोटे कଳି करूथिबा नेत्री भाबरे से प्रोजेक्ट जानिचंती जे ई जो अभिनेता गुड़िक होचनी साधा कागज आंको ऊपर जो लेखा होची जो शब्द जो वाक्य आको आपण भली माने कॉन्सेप्ट तयारी करथवा लोक मान ही करौचंती आ एटा होची गोटे न्यूज तयारी करिया पे होची तो एटा गोटे कॉमेडी माध्यम रे करा जाउची ता द्वारा जे जते एते ब्रॉड से माने केबे एटा को भाबुची से केबे भाबी नथिबे जेटा गोटे खराब आमे तो केवल तांको एग्नेस्ट ही कहूनु आमे उभय पक्षर कथा कहूचु तांको सपक्षर भी कथा कहूचु विपक्षर भी कहूचु गोटे प्रसंग को आमे अभिनय माध्यम रे आपण साड़ी पिंदी पारंते प्रथम प्रथम पिंधि पार नथिली परे परे मु एबे 10 मिनिट भितर साड़ी सब पिंदी दउछन मु जानिली जे साड़ी पिंधिला परे जे गोटे स्त्री लोक एक्चुअली केते कष्ट तार जो साड़ी पिंधिबा करिया देखंतु आमे गोटे संगे संगे 5 मिनिट भितर ड्रेस पिंधे कि आम मिसेस सब कोन तमे एपंते बाहर न एकन से कोन किंतु स्त्री लोक माने तांकर सबु साड़ी पिंधुथिबे किंतु जो दिन तांकर गोटे बाहर से बाहर थिबे देखिबे घरे आलमीरा लुगा दुकान कर देथि कोटा से चॉइस करियो जानि पर नथिबे सज हबे नेल पॉलिश लाइबे कान फुल नाइबे बिंदी ठीक अछि कि नाही चुट्टी ठीक अछि नाही हजार कथा तेणु आमे मिछरे विरक्त हो प्रकृति रे जदी गोटे पुओ पिलाटे आपण इसा गोटे जे कोनी गोटे गंजीटे चेंज कर देला आपण गेटअप सरला आपण गोटे धळा सार्ट पिन कोट टे मार देले पुणी संगे संगे आपण अलगा देखा जिवो किंतु गोटे साड़ीटे जणे पिंधिबो तार जदी गोटे कुंचो कोटी एपट सपट हो जिवो आपण को बहुत अबाक देखा जिवो गोटे सॉफ्ट पिन एट मारथिबे आपण पार्टी रे बुलथबे खाउथबे घिंसीदार खेंचुथबो ठीक रे नाही जे कुंचो जदी भूल हेछि आपण तेढे गिरी चलथिबे लिपस्टिक यदि एपट सपट जे बहुत जगी गिरी खाया पड़िबो मु भाबे जेतले स्त्री लोक होय जे प्रकृति रे गोटे स्त्री लोक से निजको सुंदर भावे रखिया पई तार जो भूषण तार जो मेकअप कोन जोटी पार्टी पार्टी हुए सेठी स्त्री लोक मानकर लिपस्टिक को लक्ष्य करंते केमिति ऑब्जर्व करियो पड़िबो साड़ी केमती पिंची लिपस्टिक केमती पड़ुची आ महिला नेत्री मानकर साड़ी पिंधा स्टाइल तांको चाली तांको कथा निहाती देखियो पड़िबो साड़ी जोडी खसु नथियो से दरकार पले खसी देबे कथा कहया पे कोन सुंदर देखा जियो सेटा तो देखियो पड़िबो कारण समस्त जानि छिन आमे जो कथाटी कहउछु से कथाटा समस्त पाखे पहुँचुची तो से भल देखा दरकार आउ कथा तो भल कहि परिबे तेणु गेटअप प्रति से ध्यान देबे आपण देखंतु गोटे नेत्री के डाकंतु से हठात घरे जो ड्रेस थिबो से ड्रेस से केबे आसीबन से गोटे प्रॉपर गेटअप नै कि आसीबो तेणु ऑब्जर्व करियो आपण सब बेले लक्ष्य करथन कि केमती साड़ी पिंची मते जदी कैरेक्टर दिहला मु तार 5टा वीडियो देखिबी जे केमिति से कान फुल पिंचंती केमिति साड़ी पिंचंती आ मु जो आपण कहले लज्जा लागे से संकोच सेटा को मु केबे भाबिनी कारण मु एटा अभिनय करूची बरं मु भाबे जे मु एटा केते बेटर करि परिबी आ ए पार्ट टा को मु केते क्लैरिटी आपण जगह रे जने अभिनेत्री थांते से एको भलो करि पर नथांते करि पारथांते निश्चित भाबरे मु आम तो 2 जण करूछु आ जो जगह मु करूछु सेठी मते सब दिन कैरेक्टर चेंज हो जाउछ आज लेडी कैरेक्टर पड़िबो काली बापा रोल पड़िबो आपण तो निजे जानि चकड़ा पोक होबा को पड़िबो आळू होबा को पड़िबो तो से समय आ 2 जण को भीतर सब बांटी गुंडी करिया पड़िबो तनु मते जहा मो चरित्र यात्रा रे आपण हीरोइन रोल केबे करचंती यात्रा रे मते जतले मु छोटो थिली 9 10 रे पढुथिली से समय रे मते गोटे कैरेक्टर हीरोइन चरित्र करिया को पड़िथिला से समय सेटा चाली थिला से प्रकार सिस्टम रे थिला एबे जेमती आपण बयस का माने करंतु 40 ऊपर थिबा महिला को रोल करूचंती अधिकांश 50 60 वर्षर बुढ़ी रोल भी करंती बुढ़ा रोल भी करंती सेमती यंग 20 25 वर्षर झियर गोटे भूमिका के मिली छै आपण हीरोइन भूमिका जो हमें करथिलु गोटे सोना जो सिंगर तांकर बयस केते हबो 25 26 कि 27 वर्ष मु कहूची 2 4 वर्ष तळर कथा किबा 30 वर्ष हेतिबो यंग रोल करिया को पड़े
ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାବା ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଝିଅ ହେଇଛି କମ୍ ଏଜର ଝିଅ କରିବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଲାଗିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଝିଅ ଭଳିଆ ଲାଗିବିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛି ମାଇନସ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି କରୁ ଆଉ ଯୋଉଠି ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ ସେଇଟା ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁ କଲେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ ଆପଣ କହିବେ କି କେମିତି ଆପଣ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି କହିପାରନ୍ତି ଡାଇଲେକ୍ଟ କହିବାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଁ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କଳି ହଉଛି ତ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଲେ ସେଟା ବେଶୀ ମାନେ ଅପିଲ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି କିଏ ତାର ଆନସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତା ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଲୋକ ନକଲିର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପୁରୁଷ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତ କେମିତି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ତର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଥାକୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିବାଦକୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ମୋତେ ବିବାଦ ଭିତରେ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଏମସିରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକ ପାର୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ହେଇଗଲା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ବିଏମସି ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଏମସି ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ଅଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ମେନୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ବିଏମସି ତ କୌଣସି କାହା ହାତରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କାମଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି କରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ପିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ଆମ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ସିଏ ଜାଣିପାରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଫେଲ୍ କରୁଛି କି ସିଏ କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିକଅପ୍ ଦେଲେ ସିଏ ମାନେ ଧରି ନେବ ଆଉ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସହିତ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ତାର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ସେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ର କୁହାଯିବ ଯେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ତମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟଅପ୍ ଦେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଭାତୁଡ଼ି କରାହେଲା ନିଶ କରାହେଲା ଛୁଟି କରାହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବସିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାହେଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କୁହାହେବ ଆଗକୁ ତମେ କୁହ ମୁଁ କହିବି ସିଏ କୁହ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଧାନକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫେଲୁଅର ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଧାନକୁ 3100 ଟଙ୍କା କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବିକତା ହେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା କରିଦେବ ପୁରା ପ୍ରଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗେ କମେଡି କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଗମ୍ଭୀରତା ବେଶୀ ଲାଗେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଫନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତିନି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭିନେତା ଭଳି ଭାବନ୍ତିନି ସେମିତି ହୁଏତ ହେଉଥିବ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ପ୍ୟାସନ୍ ନଥିବ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ହିସାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି
ବହୁତ ଜଣ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବାପା ରୋଲରେ ଆସିଲେଣି କମେଡି ରୋଲ କରିବା କଥା ଶଙ୍କା ନାଟକରେ ମତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ବାପା ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ବାପା ରୋଲ କଲେ ବି ସିରିୟସ୍ କରିପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାପା ରୋଲ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଯେମିତି ଆପଣ ମତେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଣି ହବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କେମିତି କଣ କମେଡି କରୁଛି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆକ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କୁ ପାଠ ହିସାବରେ ପଢିଛୁ ଆମେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର କରିପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ହବନି ସବୁ ଚରିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ତାର ଥିଓରି ପାଠଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ତାର ହଉଛି ଯୋଉ 4ଟି ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଆଙ୍ଗିକ ବାଚିକ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର୍ୟ। ଆଙ୍ଗିକ ହଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଗେସ୍ଚର ପୋସ୍ଚର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାଚିକ ହଉଛି ଆମର ଡାଇଲେକ୍ଟ ମଡୁଲେସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଭଳିଆ କଥା କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଚିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥା କହିବି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖନା ଚରିତ୍ର କରିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଡି ନେଗେଟିଭ ଭଏସ ଇଏ କରି କହିବି ଏଟା ହଉଛି ବାଚିକ। ଆଙ୍ଗିକ ହେଲା ଆମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବାଚିକ ହେଲା ଆମର ବଚନ ସାତ୍ଵିକ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଯୋଉ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବୁ। ଆହାର୍ୟ ହଉଛି ଆବରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିବି ବିନ୍ଦି ନାଇବି ଚୁଟି ଲଗେଇବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି ଏ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆକ୍ଟିଂ ଯାଏ। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ ତ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବିନି କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ ସେ କଥାଟି ନାହିଁ ମୁଁ କରିବି ହୁଏତ ମୋର 100ରୁ 70 ନମ୍ବର ରହିବ କି 45 ନମ୍ବର ରହିବ 100କୁ 100 ନମ୍ବର ରଖିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିଫିଟିଂ ରୋଲଟା କଣ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ 100କୁ 100 ରଖିପାରିବେ? ସେମିତି ଅନେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ 100କୁ 100 ରଖିଛି। କୋଉଥିରେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଚରିତ୍ର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର କରିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ତାଙ୍କ ଗେଟଅପରେ ମତେ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଗା ସିରିଏଲ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ତୋତଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଦିବାସୀ ବାପାଟିଏ କମେଡି ରାନୀରେ ସେଠି ବି ମତେ ଲାଗିଛି। କେମିତି କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ? ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ ମାନେ ମେନ୍ ହିରୋଇନ ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକିଆ ଘରର ପୁଅ ତାର ସାଇଡ ହିରୋଇନ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଦିଟା ହିରୋଇନ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସାଇଡ ହିରୋଇନଟା ଗୋଟେ କାମବାଲିର ଝିଅ ସହିତ ତାର ଆଫେୟାର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଛି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତା ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ତ ତା ବାପାକୁ ଡକା ହେଇଛି କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାତ୍ର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ସୁଟିଂରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସୁଟିଂ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମେଗା ସିରିଏଲରେ ଆମକୁ କହିଦିଆହବ ଏଇଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାପା ସେଇଠି ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନେଇକିରି କୁହ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ସେପଟ ପାଖ ଆସିବ ଯୋଡା ଯୋଡି ହବ ଆମେ ଯୋଉ ଏମିତି ବସିଛେ ଏକାଠି ସେମିତି ହେଇପାରେନି ତ ମତେ କହିଦେଲେ ଏଇଠି ସେ ସମୁଦୁଣୀ ଏଇଠି ଅମକ ଧମକ ମୁଁ ସେଠୁ କରିଲି। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଡାଇଲଗ କେମିତି ଥିଲା ଖନା ଲୋକଟା ସେ କହୁଛି ଲଙ୍ଗବତୀ ଇଏ ଘଲ ଭିତରେ ଭାଲି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ଦିଅ ନୁହ ତୁ ତୁ ଆଦି ଥାଲୁ ଏ ଘଲଲ ଲାନି ପୁଲା ଲାନି ତୁ ଲାଜ ମହଲରେ ରହିବୁ ଗୋଟେ ଚୁଟିର ଇଏ ଲାଗିଥିବ ସେ ତାର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟା ଅଛି ଏମିତି ଝାଡ଼ିଦେଲେ ତା କଥା ବାହାରୁଛି ତ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେହି ଆସିନଥିଲେ ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ସିନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ କରିକି 3-4ଟା ସିନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଲି। ଏତେ ସମୟ କାହିଁ ବସିବି ଏତେ ବଢିଆ ଗେଟଅପଟା ନେଇଛି ମୁଁ କରିଦେଇଥାଅ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ରଙ୍ଗବତୀ ତାକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଆସିବା ଡେରି ହଉଛି ଯେହେତୁ ହୋଲ ନାଇଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ 3-4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସିନ୍ କରିଦେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବାଜିବାକୁ ନାହିଁ ସିଏ କଣ କଲେ ଏଇ ସିନ୍ ଗୁଡାକୁ ତା ଭିତରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ଟିଆରପି ଅଧିକା ଆସିଲା ତ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ସେମାନେ ଆସିଲା ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମେ ଅଧିକା କର ମୁଁ କହିଲି କଣ ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କହିଥିଲ ପୁଣି କହୁଛ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭଲ ହଉଛି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଟିକେ ରେମୁନେସନ କଣ ଏ ସିରିଏଲ ନା ରାନୀ ରାନୀ ତରଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା
କ୍ୟାରେକ୍ଟର 6-7 ମାସ ବର୍ଷେ ଏଇ ପାଖା ଚରିତ୍ର ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ମେଜର ସିନ୍ ସବୁ ରହିଲା। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଗେଟଅପଟା ବହୁତ ଟଚି ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏଇ ଦୁଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେଇଟା- ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମେଗା ସିରିଏଲ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ପୁରା ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାର୍ଥକରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଚରିତ୍ର। ଏମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଟିକେ ସେ କଥାଟା ସମଝି ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଓହରିଗଲି। ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହୁର୍ସି ବାବୁ ସେଟାକୁ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ସିରିଏଲ ମେଗା ସିରିଏଲ ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ। ମୁଁ ଜଣକୁ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ଅଗଣାର ବିଛୁଆତି। କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛି ମୋର ପୁଅ, ସିଏ ବିଛୁଆତି ବାଳୁଙ୍ଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇକିରି ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛି। ଆକୁ ବି ନେଇ କନସେପ୍ଟ କରିହେବ, ଲୋକ ଦେଖିବେ। ହଁ, ମୋ ଅଗଣାର ବିଛୁଆତି। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ନେଲେନି? ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କିଛି ବି କେତେଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅଧାରୁ ରହିଗଲେ ଯେ ମେଗା ସିରିଏଲ ଆମ ଉପରେ 5 ଦିନ 4 ଦିନର କଥା, କରିହେବ ନ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଟାକୁ କରିବା, ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଛି। କେତେବେଳେ ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ହେଇପାରେ। ହଁ, ମୋ ଅଗଣାର ବିଛୁଆତି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁଛି, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି। ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, କମେଡି ସିରିଏଲ, ସିରିୟସ୍। ତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚ ବସୁଛି, ମିଟିଂ ହଉଛି, ଥାନାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ସମୟରେ ରିଲ ଆକାରରେ ଆସେ ସବୁ, ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ମାଟ୍ରିକ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟି, ଆପଣ ବାପା ରୋଲ କରୁଥିବେ, ସିଏ ପିଲା ହେଇକରି 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ହେଇକରି। ସେଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଯୋଉ କହୁଛି, ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକ ସମୟର କଥା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢୁନି, ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ତ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଧର 5 ମିନିଟ୍ ଦରକାର, ଆମେ 7 ମିନିଟ୍ 8 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ କରିଥାଉ। ତ ସେଇଟା 1 ଇୟର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇଟା ଥିଲା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଛାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। 1 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲାନି। ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବଜେଇଲେନି, ଡ୍ରପ୍ କରି ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ସେଟାକୁ ବଜାଗଲା। ବାଜିଲା ପରେ ସେ କନସେପ୍ଟ, ତାର ରିଲ୍ସ ମୋତେ ୟୁଏସ୍ରୁ ଜଣେ ପଠେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆମେ ବି ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ପିଲା, ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କୁହ। ଏ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ। ସେ ଡାଇଲଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଫିଲ୍ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣିକିରି ଆସିକିରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ପାସ୍ କରିନଥିବ। ଗରିବ ମାଆଟା, ସେ ଚୁଲିରେ ଜାଳୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମା ତ ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ପାସ୍ କରିଗଲୁ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ବୋଲି ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛୁ? କେତେ ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ ରଖିଛୁ? ନା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ମୋର ଏତେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଏତେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କହିଲୁ। ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଧଡ଼କିନ କହିଲା, ତୁମ ପିତାୟା ମାତାହା ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଚଞ୍ଛାୟତି, ରୋଷେଇ କରତି। ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଠାକେରେ ପକେଇକିରି ଏମିତି କହିଲା। ମୋତେ ବି ସେଇଠି ହସ ମାରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା। ହିନ୍ଦୀ ବି ସେ ସେମିତି କହେ, ତାକୁ ଯାହାପରେ ଇଂଲିଶରେ ବି ସେ କହେ। ତାକୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସେ କମ୍ବିନେସନଟା, ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ସେଟା କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ କଲା। ମିଲିୟନ୍ସ ଭ୍ୟୁ। କିଏ ତାକୁ ନ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମାନେ କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ବାପ ପୁଅ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମାଟ୍ରିକରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟିଏ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମାଟ୍ରିକ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲା, ଅନେକ ପିଲା ଆସିକିରି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିକିରି ନମ୍ବର ଦେଖେଇଦେବେ, ଆମେ ପାସ୍ କରିଛୁ, ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିଦେଇଛୁ। କିଏ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଡହରାଟେ, ସେ ଆସିଛି, ସେ ଆସିକିରି ଭୂତଉଛି ବାପାଙ୍କୁ। ନ ଭୂତେଇଲେ ଘରେ ମାଡ଼ ହେବ, ଇଏ ହେବ। ତ ପାଠ ସେ ନମ୍ବର ରଖିନି,
ଦୁଇଟା ସିଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ସ ସେଟା ବହୁତ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଗେଟଅପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଚୁଟି ଟିକେ ସେ କମ୍ ଥିଲା ତାର, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଅଲଗା ଲାଗିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଦିଟା କଲି ସେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା। ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ଥାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର। ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ର ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟଚି ହୁଏ, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ରୋଲରେ ମୋତେ କାହିଁ ବହୁତ ଆକୁରେଟ୍ ଲାଗେ। ଆମେ ବି ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୁଢ଼ା ବାପା ରୋଲ୍ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ରୋଲ୍ରେ ରହିବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗେ ମୋତେ ୟୁନିକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଗାଁର ରୁରାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ଗୋଟେ କଲେଜମେଟ୍, ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ତାର କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହେଉଛି କଟକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକରେ, ଏମିତିଆ। ତେଣୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ କଟକ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ପରେ ସିନା ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା, ଅବିଚ୍ଛେଦ କଟକ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେଟା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭାଷା, ଚାଲିଚଳଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବା ଗାଁର ବାପାମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ବଢ଼ିଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆମ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟଟାକୁ ଆମେ ଆମର ପେଶା କଲୁ, ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ କେଉଁ ଏମିତି କିଛି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ କରିବି। ତା ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ରସାନନ୍ଦ ବୋଲି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ୟୁନିକ୍। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଏ ମାଇଁ ଉପରେ ରାଗିବେ, ସେ କହିବେ ଚୁପ୍, ତୋ ଯୋଗୁ ନଗସପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ନଗସପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ତୋ ଯୋଗୁ, ସାଲି ବାଟି ଚୁପ୍ କର। ଏ ଟାଇପର କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ। ଏ ଡାଇଲଗଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଆସେ, ରାଉଡି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଭଳିଆ, ମାନେ ସେମାନେ ଶୁକୁଲା କଥାକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଇଏ করে। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିବାକୁ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଟିକେ? ଆଲୋ ମରୁନୁ, ତୁ ଛତର ଖାଇ ତୋ ଜୀବନ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଲୋ ତୋ ଭଇତା ପରା ଏଇଆ କରିଛି, ତୋ ବାଡ଼ିର କୁକୁଡ଼ା ଆସି ମୋ ଘରେ ପଶେ, ତୁ ମୋତେ କହିବୁ, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି, ତୋ ପୁଅ ବା ଏଇଆ କରୁଛୁ, ହଁ ସେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲା, ତୁ ପରା ଆସିକିରି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଇ ଟାଇପର ଏସ୍ଏଚଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି? ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ଆସିକିରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, ଆଉ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସବୁ। ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲା ଯେ ଗତ ସରକାରରେ ଆମେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲୁ କମେଡି କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 70 ଆରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିକିରି। ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଦୁବାଇରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେ ଖାଇବା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ମୋର ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଛକ ମାଟିଏ, ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଅଛି ନା, ପାନ ମିଳିବନି ବୋଲି ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚୂନ ମାରି ମୋଡ଼ିଦେବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଆରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶଙ୍କର ତମେ ଆସିଛ, ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ତ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଫୁଟିକିରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲୁ, ମିଶିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି କ୍ୟୁରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଦେଖା କରୁଥିଲୁ ସେ କେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ।
ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟୁରେ ଲାଇନରେ ଥିଲୁ। ସେ ଯାଇକି ଜଣେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, କାର କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆମର ସବୁ ହେଲା, ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ସବୁ ଡାକିଛି, ପଇସାକୁ ନେଇ ଟଣା ଅଟରା ସେ ଏଇଠି କହିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ଭଲ ଆପଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନକଲେ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅମଳ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଧନୁର ତୀର, ତାକୁ ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତିନି କି ଆପଣ ସେଇ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି? କଟାକ୍ଷ କୁହାଯିବନି, ଯଦି ବି କାହାକୁ ବାଧିଥିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପେଶା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଟୁନରେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ବାଣଟେ ମାରୁଛି ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଗୋଡ଼ଉଛି ସେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉପରେ ଆଳୁ ବୋଝ ପଡ଼ି ସେ ଚେପା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଡ୍ରାମାଟା ତ ଆମେ କରିବୁନି ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, କିଏ ଦେଖିବ? ତ ଆମକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେଲେ, କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତିନି, କମେଡି କରନ୍ତି। ହଁ, କମେଡି କରାଯାଏ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଥରେ ମନୋଜ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ। ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରେନି, ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ। ମଣିଷର ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଳେଇକିରି ଦେଖେନି। ଠିକ କଥା। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉତ ବୋଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏ କଥା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ମୋତେ କିଏ କିଏ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ଲାଲ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶଙ୍କର ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଲ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଟୁନ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଟୁନ କରନ୍ତି। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଟୁନ କରନି, ଭଲ ନୁହଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ସେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ? ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନି, ଆଉ ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛ କାର୍ଟୁନ, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଶିଖୁଛି, ଯେ ଜାଣୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ତମେ ସେଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାରତାର କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ କରିବି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ କରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ରଡ୍ ସେନ୍ସ ଥାଏ, ସିଏ ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ପାର୍ଟ, କମେଡ଼ି ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁରୁକି ହସାଟିଏ ଦେଉଥିବେ, କୋଉଠି ଏମିତି ନଥିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଏନି। ଆମେ କେବେ କରିନୁ, କେବେ କରନ୍ତି ନା, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କରିବୁନି। ଯଦି ବି କିଏ ଦବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବୁ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ବ୍ୟଙ୍ଗର, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଉପରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ରୋଲ ଆପଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବସିଥିବେ, ପୁଅ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ମୁଁ ସେ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଦେଖେ। ମୋତେ କାହିଁକି ଜାଣି ଆମ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ। ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିବେ, ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ାର ରୋଲଟା ଏଇଆ, ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ, ପୁଅ ବୋହୂ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଉଠି ନଥିବେ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଉଠିକିରି ଚିତା ପକାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଘରେ ଶୋଉଥିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବାପାର ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ରହୁଥିବେ। ଏଇଟା କେତେ ଆକୁରେଟଲି ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି? କେମିତି? ବାପା ସେଇ ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହଉନଥିବ, ସେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନେ ସେ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ,
लेट पर्यंत शोबे किंतु सी जानते जे ब्राह्म मुहूर्त उठा छिंच दवा घर लिपिवा झाड़ू करवा सब जिन सी सका उठी गेजरे गेजरे होते सी भी जानते ये गेजरे गेजरे किसी फरक पड़नी सी टोटाल आराम शोथे किंतु ये चिड़ी चली तो सेमतिया चरित्र बहुत आसे करने को पड़े एटा एते निछक भाव में केमती करि परंती मुझे जो कहली जो चारोटी कथा गेटअप नेला परे गोटे कॉन्फिडेंस तैयारी हुए कॉन्फिडेंस तैयार हुए निश्चित भाव में कहीं मु बर्तमान एमती बसी मत गोटे बुढ़ाटे कर दिया मोर गोटे आलुर बालुर चुटी लगा गोटे पाचिला निशटे लगा मोर गोटे ददरा चश्माटे पिंधे दि धोतीटे घोड़े थी चप्पलटे पिंधि तो मो भितर आसीगला मुझे तैयारी गली मानसिक स्तर में मुझे बुढ़ाटे तो मोर किए किए अच्छा गोटे हिस्ट्री देख मो परिवार अच्छा क्या मुझे कौच ना बोहूटा उठुनी तापर बोहू को चिड़ला बेलू साड़ू प्रज्ञा आईला कौन प्रज्ञा आपण मैच करी देला बुढ़ी आगे 2-3 मिनट खंडे मु झाड़ी हो गली तापर सी गोटे राउडी बोट होकर आसो धर मु आसी कहले ए बहु माँ कि भली प्रकार पिला सकाळ हेलाणी कहार गोटा शुणा शब्द किछि ना ए घरु लक्ष्मी पळेबे आ जना पड़ाणी आठी रही हम अरे आम समय लोक माइबे 4टा राति उठुले छिंच चौका दवा लिपा पोछा करवा गाई गोरु बाहर को आण किछि दायित्व ना बहु ए बहु आहा टिके पी थांते देवेनी बुढ़ी तो चलीगला बहु सागे सागे प्रज्ञा कहीं सेमती हो कहीं सेमती हो मरी जाऊँ खाइया बस से अचा एटा आपण गाँव रे सब कैरेक्टर मान सब चरित्र गाँ गहली अच्छा आम बड़ापा जेजे पीसा मामू तांको भीतर सब ये चरित्र आपण एक्यूरेटली लक्ष्य करंती तांको केमती से माने एक्चुअली आपण भी केते कैरेक्टर को देखिथिबे सेटा ऑब्जर्व होइकिर अछि किंतु आपणकर से पार्टी दरकार पड़नी आपणकर एक्टिंग करिया दरकार नहीं आपण न्यूज विषय चर्चा करी आपण से विषय रिसर्च करूछन जदि केबे आपण को एक्टिंग करिया को पड़िबो आपणकर से पार्टटा आपण तादर धुली फुली झाड़ी करी केमती करिया पड़िबो केमती गोटे आईएएस अफसर हेबे केमती गोटे एजुकेटेड ऑफिसर टे हेबे कि केमती गोटे चासी टे हेबे जेहेतु आमर सेटा दरकार आमे से पार्टटा को ऑब्जर्व होइकिर अछि तो आमे आउ टिके ताको फोकस करछु आजिकली जेहेतु डिजिटल मीडिया रे सेमती चरित्र हमको मिलुछि देखिया पय रिसर्च करिया पय को चरित्र गुडा को आपन को बहुत आकर्षित करंती शंकर मते आकर्षित करंती समाजर सही सब चरित्र जो सब चरित्र माध्यम रे बहुत प्रभाव पड़े समाज उपरे मु जो आपन कहले लेडीज कैरेक्टर केबे मु करबी मु से कथा पाठ पढ़ला बेले भाबी नथिली केही केही मते जिमते आपन कहले मु सुनिची तेरछे गिरी मते केही केही कहिसंती जे एते बयस रे सब चरित्र से मु साडू को कान देइनी जो माने मते कहिसंती तुम भल देखा जाउछ भल करूछ मु सियाडू को कान दे सियाडू को फोकस करछि कारण बजतले गोटे जिंस आपन तले गोटे न्यूज करूचंती आपन करूचंती जेहेतु आपनकर त्रुटि बाहरिबो 7-10टा ठीक हेले 2टा भूल हबो तेणु मुझे भूल आड़ को फोकस करी ताले मु संकोचित हेबी आपनक भाषा रे मु लज्जा करी भाबी एटा को मो मामू देखुथबो मो टीचर देखुथबो मो ससुर देखुथबो मो सासू देखुथबो मो स्त्री कोन भाबिबो मु भाबुची मु जोटा करूची समान समस्त एक्सेप्ट करिवे मु एक्टिंग पाई करूची एटा तो मोर पेशा मते एटा करिवा को पड़िबो न करिवे केमिति आउ जो कहले आपण को चरित्र आकर्षित होंती मु जते चरित्र सब करिची जो जो चरित्र करि पारिनी मु केमिति सेही सब चरित्र करि पारि को चरित्र करि पारने मोर बहुत इच्छा गोटे रॉयल कैरेक्टर करिया राजा कारण राजा गोटे चरित्र सी ता राज्यर से सब किछि मोडे राजा हंती हसिकिरी कथा कहती मोर गोटे निश मु कहले सब राज्यवासी करते एमती सब कैरेक्टर करिया राजा चरित्र करिया पय काहे के आपन को आकर्षण लागे सब चरित्र होची गोटे गोटे राजा आपन जदी गोटे भिकारी चरित्र को भिकारी भलिया कर दे पहले सी भी से कैरेक्टर अनुसार राजा राजा चरित्र होची आमे जिमती गोटे सेटा गोटे माइथ अनुसार देखिया गोटे श्रेष्ठ कैरेक्टर सेति पय मु सबले मते पैशनेटिक लागे नरेंद्र मोदी को चरित्र करिया पय
मुख्यमंत्री बर्तमान मोहन माझी चरित्र करुच्ची किंतु मोर ईश्वर पाखे बहुत मु ऋणी जे मोर गोटे एमतिया फेस मु जो क्यारेक्टर कले मत सजेदेले मत सेमती लगे एक्टिंग जहाँ करे भी मत अपराजिता मैडम भाया देखा जाए नरेंद्र मोदी भाया देखा जाए एवं मोहन माझी भाई मुझे चुटी एमती पैटर्सन करी पंजाबी पिंधा से भाई देखा सुलोचना बापा भाया देखा आमर लालू यादव भली देखाई ममता दीदी भाया देखाई कौट ना कौट मत सजाड़ी देले बा मेकअप देदेले मत मुझे भाया लगे मत सिथुरु किछि माने गेटअप रु किछि नंबर मिल जाए बाकी चेष्टा कर एक्टिंग करने चेष्टा कर मुझे लगे आप महिषासुर ही बाहर थे बोधे कौन गोटे राजा है कौटे गोटे महिषासुर होकर बाहर थे महिषासुर होकर आसूची ये को दुर्गा पूजा महिषासुर आसिक देखुचे कौन कौन सब हो महिषासुर दुख महिषासुर दुख कौन महिषासुर दुख गोटे एत बड़ एत दिन धरी दुर्गा पूजा हम माँ पाखे सब भोग हम ताको गोटे देनी से 7 दिन 8 दिन काल अंटा को बंका करके जीव काढ़ी गोटे साधारण लोक तार बैक पेन बाहर जीव जदि तुम करुच माँ ये स्क्रिप्टा मुझे निजे करी जदि माँ तुम करुच भाषाणी भसाणी झुण धूप देकरी तो महिषासुर जो राक्षस प्रभुति अलग गोटे भसाणी कर आड़े कुआ खाई पकड़े साढ़े दया नदी पकाओ आम भसाणी जी सी महिषासुर सी मद मांस सब खातु तो महिषासुर गोटे मेन क्यारेक्टर भिलियन नथिले हिरो बा हिरोइन किसी ना तेणु महिषासुर ता कथा से कौच एत दिन मुझे रही मोरी नाक पाखे नना आणिक धुआं धुआं दौथो मुझे सेमती अंटा को आँ कर रही 8 दिन जदि महिषासुर गोटे चरित्र हुए से कौन कौन कहीपर समस्त आटेंशन दुर्गा सी हाइट रही ग्लोरीफाए कराउथबो दुर्गा को समस्त नमस्कार नमस्कार करथिबे महिषासुर को कई नमस्कार करिए मु विलेन अच्छी बोली हिरोइन चर्चा अच्छी बा हिरो चर्चा अच्छी बा कहानीर नायिका माँ अच्छा चर्चा तो मोर जो फाइटिंग मुझे केते स्ट्रगल डिया डी एत कथा करी सी पार्ट मोर किसी ना मोर गोटे अलग मेढ़ कौट ना कौटी करा जाऊ एमती सब महिषासुर दुख कहूँ दुख कहूँ तो ये जो आपण पहुँचले भुवनेश्वर रे प्रज्ञा कहते पाखे मोटे पैसा नाला से गोटे उपासिया ग्रुप करते सेमती गोटे समय थाए मुझे मैट्रिक पास कली मुझे प्रथम हूँ मु गोटे स्कूल पढ़ला बेले कौट ना कौटी मो भीतर से जो एक्टिंग करने भितर येटा थिला मु गोटे रिसेस टाइम रे मु सब टीचर मानकर एक्टिंग करुच्ची पिला मान सब सांग मान देखुं तो जड़े सारे 1 पास जाते सी देखुं ये सब टीचर से पिला कौन आसा हेड सार गोटे कल से इंग्लीश सार कलु से अमक दीदी कलु मुझे सब करुच्ची सी सब ताली मार्च जो 45 मिनट ता जड़े सार झरकार सब देखी देखी सी भी एंजॉय कर श्रीवत्स नायक ना सार तो सी कौन कले कहले अरे हे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो सी थर मत कॉमन रूम को डाकी आनले कहले तुम्हें शंकर जो चरित्र सब करतल मुझे देखी तुम कर बोल सार मु करना तू कर नथलु मु देखी ये कर सब सी मुझे जिते कलिनी से ना ना करा पड़ो तो सी देखी जेहतु सी छाड़े बहुत मत इनसिस्ट कले मुझे से क्यारेक्टर कली कलापर से सब बहुत हसिले एवं मत एनकरेज करेले जे तुम्हें यहाँ करूच तो स्कूल मो गोटे ड्रामा प्लानिंग कराला मुझे ड्रामा कली तो से आम गोटे ओस्तार होता है 1 एक्ट प्ले कंपटीशन से कंपटीशन गली जोन अवश्य डिस्ट्रिक्ट रु कटिगली तापर मोपाई कौन पाठ पढ़ी जो चर्चा है मत जड़े कहले निमाई सार बोली कहले उत्कल संगीत महाविद्यालय ड्रामा गोटे पाठ अच्छी ताको तुम पढ़ी पार से दैट इज इक्विवेलेंट विथ जनरल +2 +3 तो सेटा मत टची लगिला मुझे आड़ फोकस कली मु सीधा मैट्रिक पास करके आसिली संगीत महाविद्यालय फॉर्म गाँव रु आसता पिलाटा को विजय महांती को आखि आगे देखुची मु काठ ये कौन विजय सार अजित सार तो सब फॉर्म भरली पकईकि एडमिशन मुझे रेडी हेली बापा मना कले कहले नाटक तो तू एमती कर पुणी ताकू कौन तू 7-8 वर्ष पाठ पढ़ू ये गाँ पाख पिला सब यात्रा हिरो हिरोइन होती एगुड़ा सब भूल भाल कथा मु शुणुची मोर 2टा एडमिशन है गोटे एडमिशन से केन्द्रापड़ा कमर्स बापा इच्छा जे तू गोटे क्लर्कटे हो पाठ पढ़ले मोर पाठ मु बुझी पारुनी एत गणित मोर होनी बहुत कष्ट घोषाघोषी कर पास टी कर बापा इच्छा
ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ତ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ହେବନି, ଯାହା ମୁଁ ଏଠି 6-7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଥରେ କଲେଜ ପିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଦୀପ ଲଙ୍କା ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯେ ଆମେ ଚାଲ ବିଜୁ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବେ, କାରଣ କଲେଜ ଛୁଟି ପରେ ଆମକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଏମିତି ବସିଥିଲେ, କିଏ? ଆମେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲୁ। ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲେ? ପୁଣି ଡାକିଲେ, ସେଠୁ ଗଲେ ନା ଏମିତି ରିହର୍ସାଲ୍ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଳାଏ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଚାବି ଦେଇଦେଲେ। ସେଠୁ ସେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଚାବି ନାହିଁ, ନା ଯା ତ ତାଲା ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେଠି ରିହର୍ସାଲ୍ କର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ତଳ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରି ରିହର୍ସାଲ୍ କଲୁ। ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଆସିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପିଇଟି ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି କଟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଥିଲା, କଟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲି ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଏଠି ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଘରୁ ବାହାର, ଆମର ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ହବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ କିଏ ବାହାର କରିବ? ନା ନା ହବନି କରି ଆମେ 2-4 ଜଣ ପିଲା ଜିଦି କଲୁ ଆଉ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଦେଇଦେବୁ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଟିଚର ଫିଚର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା ପିଇଟି ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ସେଠୁ ବୁଝିଲୁ। ସେଠୁ ମୋତେ ସିଟି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବାକୁ ସେଇଠି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଳ କରନ୍ତୁନି, ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇଠି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ପି ଟ୍ରେନିଂ, ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେବ, ଆଙ୍କରିଂ ହେବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଇଏ ଅଛି। ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ ଫାଙ୍କରିଂ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କରିକିରି ସେ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ମୋତେ ଏଇଠି ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେଠି ମାନେ 3ଟା ସିପେଡ୍ ବିପେଡ୍ ଏମ୍ପେଡ୍ 3ଟା ଇଏରେ 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ରାମା ଫାମା କରିକିରି 3 ବର୍ଷ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ପୁରା 3 ବର୍ଷ ସେଠି କୋର୍ସ କଭର କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ସରିଗଲା ପରେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ 91 ସମୟ, ତାଙ୍କ ଆମର ଏରିଆ ML ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ବେଳକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଏରିଆ ଲୋକ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ସେଠି ଜଣେ ଭାଇଟେ ଥିଲେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ପିଅନ, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟେ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ତମେ ଏଇଠି ଲୁଗାପଟା ରଖ, ଏଇଠି ଶୋଇବ। ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆମେ ବାହାରୁ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଲମ୍ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା, ସେ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଟା ପିଟା ସେଟ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ ସେଇଠି ଶୋଇଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ରହିବୁ, ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିକ ଖାଲି ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିକ ଖାଲି ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆମ ତକିଆ ଫକିଆ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ମାସ୍କ ସବୁ ବାହାରିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ଲଙ୍କା, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଡାକ ତାକୁ। ସେ ଡାକିଲା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ଏଇଠି ରହୁଛ? ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏମିତି ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବୁ, ତ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯିବୁ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛୁ। ଆଉ ତମେ କେଉଁଠି ତମ ଘର? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନା କେଉଁଠି କୁହ। ମୁଁ ସେଠୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରେଇଦେଲେ। ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ, ନଳିନୀ ବାବୁ। ମୋର ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ହେଇଗଲା BDAରେ, ଟାଇପିଷ୍ଟ, DLR ଡେଲି ଲେବର, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ। ମାନେ ମୋତେ ସବୁଦିନ 100 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଦରମା ସବୁଦିନ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଚିଠି ନେଇକି ଯାଇଛି। କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଧରି, ଟାଇପ୍ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଇଛି ତ। ଆଇଛ ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ, କର ଟାଇପ୍। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯା ଗୋଟେ ତଳୁ ଟାଇପ୍ କରି ଆଣ। ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତଳୁ ଟାଇପ୍ କରି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବି। ଏମିତି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା। ସିଏ ମୋତେ ବୁଝଉଥାନ୍ତି ତମେ ତା ପାଖ ପରେ ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଲି, ସିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ ଶିଖ, ଏ ଚାକିରିଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସାଡ଼େ କରୁଥିବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ହେଲା କି କେଉଁ ଡ୍ରାମା ଫାମା ହେଲା, ଆକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଲି। ତାପରେ 8 ଦିନ ପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବହେ ଶୋଧିବ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେବି। ପୁଣି ମୋର କେତେ ଦିନ ଦରମା ହେଇଥିବ, କେତେ ଦିନ ସେ ସାଇନ୍ କରେଇଦେବେ, କେତେବେଳେ ମାସକର ପାଇବି। ଏମିତି ହେଇ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରିବାକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଚାକିରି ଆଉ ଜଣେ ରହିଯାଇଛି। ସେଠୁ ସରିଗଲା ଚାକିରି। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡେଲି ନେଇକିରି ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି। ମୋଟର ସାଇକେଲ, ମୋର ସାଇକେଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଥ।
କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଦରକାର, ଘରେ ଆଉ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ମାଆ ଛକିକି ରହିଲେ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇଲି ଇଂଲିଶ, ସିଏ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ ମିଠା ଫିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପୂର୍ବ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠୁ ମୋର ଯେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ କେଉଁଠି ରହିବି କରିବି, ଥାଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରୁନି। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଥ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏମିତି କିଏ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଫେୟାର୍ସକୁ ନେଇକିରି ପର୍ସନାଲ କେସ୍ରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଜନୀର ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହୁନି, ବଟ୍ ସିଏ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପୁରୀ SS କଲେଜରୁ ବେଷ୍ଟେନ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେ 3-4 ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରଥ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। କାମ କ'ଣ ନା, ତୁମକୁ ରହିବା ଖାଇବାକୁ ଘର ଦିଆଯିବ, 500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦିଆଯିବ, 10ଟା ବେଳେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଛାଡ଼ିବି। ସିଏ ସାଇନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ସେଠି କାହାକୁ ମାନନ୍ତି, ମୋ କାମ ସରିଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୋ କାମ ତାକୁ ଖୋଜି ଖାଜି ଆଣି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବି, ଏତିକି କାମ। ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ସେ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ହଜିଗଲେ, ହଜିକିରି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲି, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବା ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଛୁ, ମୋର 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। କେବେ କେବେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲାନି? ଟାଇପିଷ୍ଟ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାକିରି। ସେ ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଦେଖାଉନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ଅଫିସର ଆମରି ଏରିଆର। ବହୁତ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ନଳିନ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ 2 ଭାଇ 2 ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ କିଛି ପଇସା ରଖ, ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ କିଛି କୁହନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜା କରି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନାଟକ କରିବାରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ସାର୍। ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କଲେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ। ତାପରେ ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲୁ। ସେ କହିଲା ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ମେକଅପ୍ କରିବା ଆମକୁ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା, ନା କ'ଣ କେଉଁଠି ସେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଆସିବ, ନା ଚାଲିଯିବା ସବୁ କିଣି ଆଣିବା। ସମରେଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଦିନେ ମେକଅପ୍ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆମେ ଥିଓରିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଚାଲିବ। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ଲେଖିଲୁ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମିଳିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲେ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଆମର ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଡ୍ରାମା ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ OTV ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ମେକଅପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ହେଲା, ମୁଁ ମାନେ ମେକଅପ୍ କରିପାରିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଲା। 500 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳକୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଥିଲେ। OTVରେ ମୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ETV ପାଇଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ OTVରେ ମୋର ଜବ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଠିକି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରେଇଦେବି। ଆଲୋକ ଭାଇ ଆମ କଲେଜର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଠି ବୋଧେ 10,000 ନା 1180 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ଦରମା। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥାଏ, ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଚଳାଉଥାଏ। ବହୁତ ସେଇ ସମୟଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଦିନ ମେକଅପ୍ କଲି। ମେକଅପ୍ରେ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ଫାୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ସଂସ୍କାର ସିରିଏଲ୍, ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା, ମହାଯଜ୍ଞ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ କରିଛି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ବଡ଼ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଥିଲା, ରଘୁ ଚାକର। ସିଏ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ହେଲାନି। ସବୁଦିନ ଯିବି ମା ଚା, ଏତିକି ରଘୁ ଚା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମା ଚା। ମୁଁ ବହୁତ ସେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ସୁଧାଂଶୁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋର ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏ କରନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ପଦେ ପଦେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି କରେ, ଆଉ ମିଳେନି। ବହୁତ ଦିନ କଲି, କିଛି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ସାଉଥରୁ ଲେଖା ଆସୁଛି, ସେ ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇକିରି କଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ମୋର ବଢ଼ିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ମୋତେ ସବୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏ କଲେ ସେ କଲେ। ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଦେଇ ନିଶ ଫିସ ଲଗେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଫେସ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆଉ ମେକଅପ୍ ନିଅନି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ଆଜି ପୋଲିସର ଆସିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ଇଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପୋଲିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସିଏ ତାକୁ ମୋତେ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପଳେଇଗଲା, ବଦଳିଗଲା, ପୁଣି ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ। ହେଇଗଲା ବହୁତ ହଁ, ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପୁଣି ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ? ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବି ମୋର ଯୋଉ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ସେଠୁ ସେ ସେତକ ଚାଲିଯିବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେମିତି ମୋଡ଼ି ଜାକି ହେଇକିରି ମେକଅପ୍ କଲି ଆଉ। ତାପରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା? ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ନନସେନ୍ସ ହେଲା। ମେଗାରେ ସେମିତି ଆସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରୁନଥାଏ। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସେତିକି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମିଳିଲେ ତ କ'ଣ କହିବି ନା। ଆପଣ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଧିରୁ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ବାହାରିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବିଷୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଖାଲି ରଘୁ ଚା କହିଲେ କେମିତି ହବ? ରଘୁ ଚା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ଚାହା ଦବାର ସିନ୍ ଥିବ ମୁଁ ସେଦିନ ମେକଅପ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବି। ରଘୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଏ କରିବ ସେ କରିବ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ରଘୁ ଚା ନା କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍? ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ କହିଲେ। ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଚାହା, କାଜଲ ହେଉଛି ହିରୋଇନ୍, ଚାହା ଆଣୁଛି। ଚାହା ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହୁଛି ରଘୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି, ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏମିତି କରିଛି। ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ସେଟା ସୁଟିଂ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ବାଜିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଫୋନ୍ ସବୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍, ନାଇଁ ସେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫୋକସ୍ କଲେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି। ସେଇ ମା ଚା ରଘୁ ଚା। ତ ଟିକେ ବା ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ଦେଖ ତୁ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରୁ ବଡ଼ କରିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କର। ସେ ବି କହନ୍ତି ଆରେ ଆର ଚରିତ୍ର ଟିକେ ବଢ଼ଉନୁ, ଏ କରୁନୁ ସେ। ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କଲେ ପୁଣି ଚାକରର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ମେକଅପ୍ ବାଦେ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଠୁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲାକ୍ କଟନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର, ଫିକ୍ସ 30 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଦିନକୁ। ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଟନ୍ କିଣିକିରି ଟଙ୍ଗେଇଦେଲି, ଡେଲି 30 ଟଙ୍କା ନା। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ୟ ମହାରଣା ବୋଲି ଜଣେ ବହୁତ ଧୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଖାଲି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ମୋର ଧର 25 ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, 25 30 75 750 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି। ସିଏ ତାର ଥରେ ବିଲ୍ କରି ସବୁ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାଙ୍ଗରେ ବସି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ, ନା ତୁ ପାଟି କରନା, ତୁ ତ ମେକଅପ୍ କରିବା ଲୋକ, ତୁ କାହିଁ କଳା କପଡ଼ା ଲଗାଉଥିଲୁ? ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି? ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମୋତେ ମିଳିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହରି ବୋଲ୍ କରୁଥିଲି, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ନନସେନ୍ସରେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହରିଭାଇଙ୍କର ମୋର କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯେ ହରିଭାଇ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପାଇଲେ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ସେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲେନି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆସିଲାନି। ତ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୋତେ କୁହାହେଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖୋଜ। ଗୋଟେ ଭେଜା ଫ୍ରାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ସେଠୁ କୀର୍ତ୍ତି ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାକୁ କହିଲି। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ନେବି। ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଏ ସେ ବାବଦରେ ମିନିମମ୍ 1000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ 500 ଟଙ୍କା ନେବ, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। 2500 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ମିଳୁଥିଲା, କାରଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲି ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଜିବି କିଏ ମୋ ସହିତ କରିପାରିବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଥିବ, ମୋ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମୁଁ କଲେଜରେ ଯାଇକିରି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିଲି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲି କିଏ। କଲେଜରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ବି ପୁରାତନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ତ ଦିନେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ଚଞ୍ଚ ଯେ ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲାଣି, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦୁଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚୋର କନେଷ୍ଟବଳର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ପାର୍କ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଦିନ କିଛି କହିଲିନି ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ତାପର ଦିନ ଯାଇକିରି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା କାଲି କିଏ କରୁଥିଲା? ନା ତା ନାଁ ପୁରା ପ୍ରଜ୍ଞା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ କଲେଣି। ସେଠୁ ସେ ସାର୍ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନିୟର ପିଲାକୁ କହିଲେ, ନଳିନୀ ବୋଲି ପିଲାକୁ। ସେଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ତୋର ଡୋରି ଲାଗିଗଲା ରେ, ଯା ଆସିଗଲା ତୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଆଉ
ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ନେଉଛି କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆସି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ବସିକି ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ ଭାଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦି ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାକୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକର କରିଦେବି, କେତେବେଳେ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିଦେବି, କେତେବେଳେ ବାପ ପୁଅ, କେତେବେଳେ ଚୋର ପୋଲିସ, ଏମିତି କରୁ 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 କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ ତାର କୋଅପରେସନ୍ ଆଉ ତାର ଆକ୍ଟିଂର ଶୈଳୀ ଆଉ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା। ତାପରେ ଲୋକ ନକଲି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ସେଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚେକ୍ ଫେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶଙ୍କର ତମେ ତ ସବୁ ଇଏ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କର। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରିବ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଇଏ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ପେପର ପଢ଼, ଏ କର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ଗେଟଅପ୍ ନେଇ କରି ଦେଖ, ଦେଖିବା କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କଲା ପରେ ଆହୁରି ଆପଣ ତାକୁ ବାଗେଇଲେ, ଚାଲିଛି ଆଉ। 2016 ମସିହାରେ 16ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଓଟିଭିରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସର୍କସ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମେକଅପ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ହଁ। ମେଗା ସିରିଏଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, କାରଣ ମେକଅପ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ପେଶା କରିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୋକ ସେଇଠି ମୋର ମୁଁ ନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମେକଅପ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ କାହିଁକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋ ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ସେତେବେଳେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିଲି 2016 ମସିହା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମନେ ଭାଇ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣଟା କରିବା, ସେଟାକୁ ଲେଟ୍ରେ ହଉ ବରଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିକିରି କଲେ, ଲୋକ ନ ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳର କାହାଣୀ ସବୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଶଙ୍କର? ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଏହା ଶିଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାସନ୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ କରିବେ, ମେ ବି ଲେଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ରୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ବନିବାର କାହାଣୀ, ଯାଇଥିବା ଚାକର ଭୂମିକାରୁ। ବାପା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ତୁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ତୁ ଜିଦ୍ରେ ତୁ ରହିକିରି ତୁ କରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ତୁ ପାଇପାରିଲୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ହରି ଭାଇ ପାଉଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ କରୁଛି ନା। ସରକାର ଯାହାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଲଗା। ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଟିଣା କାଠ ସବୁ ଆଣି ଘରେ ସଜେଇଛୁ, ଇଏ ସବୁ ଆୟୋଜକ ମାନେ କରନ୍ତି ତମକୁ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚେଇବା ପାଇଁ। ସରକାରର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଦେଲେ। ଦେଖ ଆମେ ଏତେ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ ଲୋନ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଅଲଗା ଜିନିଷ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ସେ ଆୱାର୍ଡଟି ମିଳିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରିଲେନି ସେଟା। ଶଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ଆମେରିକାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ କେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆପଣ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲେ। ଆପଣ, ମୁଁ, ସୋଫିଆ ଆଉ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁ ଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ମନେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଭଲକିରି ମିଶିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଭାବେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଏଟା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ପାରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମକୁ ସେଠି 20-25 ଦିନର ସୁବିଧା ଥିଲା, ଗୁଡ଼େ ଅର୍ଥ ସହିତ ଗୁଡ଼େ ପପୁଲାରିଟି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆମର କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆନସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ବିଦେଶରେ ବି ଏତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଭିତରେ
ସେମାନେ ଆମକୁ ଚାହିଁले ଏବଂ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି 3 ଦିନର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କନଭେନସନ୍ ହେଲା ଓଷାର ସେଥିରେ ଇଏ କଲୁ ଆମ କଲଚରକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ସେଠି ସଜେଇଛନ୍ତି ଚିତା ଝୋଟି ଦୋଳି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଟ୍ରାଡ଼ିସନକୁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସେଠି ଏତେ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଲେକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭାରି ମନଛୁଆଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଥରେ ଆମେରିକା ଯିବା ଉଚିତ ଆମେରିକା ଯିବା ଉଚିତ ହଁ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ 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 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଚି ତୋଳି ଧୀର ଭାଇ ଆମେ କିଣିକି ତୋଳିକିରି ଖାଉଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆମେ କରିଛେ ଯେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାଣି କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ କେମିତି ଓଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକିରି କେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ନନାଙ୍କ କଥା ନନାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କମଳା ନନା ମାନେ ସତରେ କମଳା ଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ସବୁ କଥା ଭାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଜଣେ ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛି ଆମେ ହଠାତ୍ ଚମିକି ପଡିଲେ ଯେ ଏତେ ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ନନା ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା ଆମ ନନା ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ସେଠି ଯେ ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯେ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ରିଅଲି ସୁନାଟା ଦିଆଯାଏ କେତେ ଟଙ୍କା ତମକୁ ମିଳେ ନା ଏତିକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଦେ କୋଉଠୁ ସୁନା କୋଉଠୁ ଚେନ୍ ସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କାଢିକିରି ହେଇ ମୁଁ ଏ ଚେନ୍ଟା ପାଇଛି ହେଇ ମୁଁ ଏ ମୁଦି ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ନନା ବି ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ପୁଣି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ସେ ନନା ଆମକୁ ଗାଡିରେ ଡ୍ରାଇଭ କରିକି ନେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଆମର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ଆମେରିକାର ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଯୋଉ ଇମିଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ପଚାରିବା ଭିତରେ କାଳେ ଫେଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କରିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡ୍ରାମା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଇନଭିଟେସନ ଆସିଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ କଥାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଭିସା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆଡୁ ସାଡୁ କହିବନି ସେଠି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ଯେ ସୋଫିଆ ଆପଣ ତ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତି କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଇପାରେ ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବ ସେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଧହୁଏ ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆମର ଇମୋସନକୁ ବୁଝିକିରି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପାସ୍ କରିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସୋଫିଆର କେମିତି କ'ଣ ସରି ହେଉଛି ନାଜିଆର କେମିତି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ସେଇ ସମୟଟା ଯୋଉ ଆମେ ଟେନସନରେ ରହିଲୁ କାଳେ ସିଏ ରହିଯିବ ସିଏ ପୁଣି ଆମର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ନ ଯିବୁ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯାଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ପେପର ସେଇଠି ହଜି ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଉନଥିବ ସେଇଠି ଥିବ ଜୀବନର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ କ'ଣ ଶିଖେଇଛି ଶଙ୍କର ଜୀବନ ଏହା ଶିଖେଇଛି ଯେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ମୋର ହେଇପାରିଲାନି କାନ୍ଦିବି ଇଏ କରିବି ଉପାସ ରହିଗଲି ଖାଇପାରିଲିନି ଇଏ କଲି ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ବୋଧେ ମୁଁ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଆମେ 3 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଇଗୋରେ କହୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯେତେ ଆମର ଛୋଟିଆ ପରିବାର ହେଲେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକିରି ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଗାଁରେ ଗଲେ ଆମର ଚାଷବାସ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ଏଠି ରହିବି ସେଇ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି ମୁଁ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବହୁତ ଆପଣ ଅସହାୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ପପୁଲାରିଟି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି ଇଏ କରିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଗୋ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ କଥାଟା ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ମେ ବି ପୁଣି ସେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରିବ ତ ମୁଁ ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ
मत आज भी जदि माने अभाव पड़ मु साइकिल चलेकिरी भी पुणी जीरो रु स्टार्ट करि परिबी से सब हैबिट मोर मु रखिछि पुणी जीरो स्टार्ट करिवार अभ्यास आ माने एई जगह को आसिया पय मते कोन कोन न करिया पड़िछि केतबेले शिशु मंदिर रे गुरुजी हेछि केतबेले स्कूल रे टीचर हेछि ट्यूशन करिछि गोटे लोक को नेकिरी जिबा आसिया साइकिल रे जाई साइकिल रे नेकिरी सेक्रेटरी छाड़बी पुणी सी जेतेबेले जाई परिबेन सेठी जेहेतु मु तांको छाडुथली सेक्रेटरी स्टाफ स्पेशली सूर्य भाई तांकर जे सेक्शन अफसर तांकर तो ड्रामा भाव सी मते कहबे तमे सब कर गोटे इलेक्शन ड्यूटी पड़ला मु प्रॉक्सी हेकी तांका संगे गली जाइकी से लोकर साइन करुଥିଲି ଏବଂ କାମ କରୁଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଯାହା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ମୋତେ ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ବା ମୋର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। ମୋ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ରହିବ मत लगे जो अनेक समय जो यात्रा करने को आप जाती पैसा पत्र मिलवे बहुत जगह समस्या आगुरी थी केमती मु शुणी जे आप पूरा लागिक पैसा आदाय करेंगे कारण आम जो जाऊ मत पैसा गोटे पार्ट किसी लोक अच्छा बहुत धृत समस्ते नुहति से मैंने चाहती जे ये धर एतिक दिन काम केयस भितर गहली भितर इग्नोर करदेले से पैसा रही किंतु मु सेटा को जगी थाए पैसा को जगी था कारण सेटा कमिटमेंट हेछि तापर भी लोक ठकी देवा चाहते आपणकर एक्टिंग रे हो आपण स्टेज शो रे हो मेकअप रे हो सब जगह ड्रामा रे हो लोक चाहते किछि पैसा रही जाओ किछि गोटे इश्यू कर देखे देबे मुझे चेष्टा करना आम प्राप्यटा मिलवा उचित बहुत जगह भी सहजरे मिली बहुत बदान्य व्यक्ति अच्छा जहाँ कही दे दिंती किंतु बहुत जगह दियंती ना केमिति आनंद गोटे जगार थरे जड़े कही जे स्टेज शो करने जाइलु हरि भाई मोर से शो कला पर से पैसा दे मुझे घर गली सी दौड़ी बारीपटे पोखर जनराती सियाड़े पलाऊँ मुझे सागे चलती कहीं कौड़ा पैसा नदेले भाई हेनी आम बहुत हैरान हो सी जुआड़े जाऊँ छाड़ूनी ता सहित जाई जाई गोड़े 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 लास्ट से कहला मो पास ना काली देवी मुझे तुम मुदीटा दियो मुझे तुम देले मुदेदेवी मुझे रखी जहाँ ता भर गोटे लोक जुटला कहला कहीं तुम कही तुम पैसा दबनी जहाँ सी माने बाहर गोटे गाँव रे जाई आपण गुड कौन करे जदि से मान से पैसा न दो किछ करी होबन ता पर दिन तो सी जुआड़े बिलाड़े जोड़छुने आपण इवन भी एठी भी इवेंट मैनेजर अछंती जो माने भी पैसा माने कहि गिर देई नांती मु तांको सहित झगड़ा जुक्ति तर्क करी गोटे जगह रे अटकेई गिरी गोटे शो रे बोले एठी जदि पैसा न दो मु चिल्लेबी चित्कार करिवि तो मीडिया को डाकिवि चेष्टा करे पारु पर्यंत सब जगह रो त आनी पारिनी किंतु प्राय जगह मु आने आ मु जति कमिटमेंट करथे मु केबे ताठो टंकाटा अधिक आशा करेन किंतु सेति मिल जा दरकार कारण गोटे जेतेबेले काम हुए सेतेबेले आम बारंबार जदि मु कोई पैसा नेबी सी काम रे हमपर हो सरीगले दे दे बहुत लोक भी दे दियंती किंतु किछि जण दियंती नै एबे सब मिलवा सहज हो जाउछ टंका एबे मिलवा इतपई सहज होईची जे आमको जदि किछि न मिलिबो आमे कहबो आमे जीवन जीवेनी ना आपण कहबे जे आमे एति पैसा तमरो स्टेज को जीवो कि एक्टिंग करियो एति पैसा तुमको दिया जीवो कहा प्रति हमर भल पाइबा अछि से अलग कथा किंतु जणे कहि हमको ठकी परिबेनी आमे एति पैसा हमको एडवांस दियो एति पैसा आमे घर बाहरले दबो एति पैसा स्टेज उठिया पूर्व दबो जदि मोर सामना लोक को विश्वास होची जे मनोरंजन भाई से काइंड हार्टर लोक से दे देबे ताले किछि टेंशन नहीं हम नहीं कर इवन भी प्रज्ञान मोर गोटे स्टेज को जाइचु आमर जहाँ पैसा चिड़ी थिला ए 15 दिन 2 मास तलर कथा कहूँ तापर गुड़े लोक आसिक कहले कौन करिया कहने कौन गोटे समस्या हेलानी टिके कौन भाबनी टिके भाबिबु कौन मु पुलिस होइछि से चोर होइछि 5 मिनिट पर यात्रा स्टेज उठियो ना हमर आज टिकेट कलेक्शन हेलानी टिके 30-40 हजार कमे दो कौन से करेंगे से एडवांस देइछन आमे जदि फेरी आसु एडवांस देकी आसु सी भी गोटे कथा चलिबो ता भीतर गोटे मिडिल मैन अछि जदि करूछु आ पैसा मिलिबनी पुणी ता भीतर बसी से समय जतले एक्टिंग करियो जाउथु से समय बसिकी सॉर्ट आउट हबो जे केते पैसा आमे छाड़ी परिबो केते पैसा आपण देई परिबे तापर आमे फाइनली कोन हला फाइनली आमे किछि सहिलु
सी किसी सहिले शो करिक आसिल एत बाट जाइचु टिकेट बिक्री होती किसी बिक्री होनी आ कौन बंद कर कलाकार अनेक दुख कलाकार अनेक दुख ता भितर जावाक पड़ो। बहुत धन्यवाद शंकर तांको जीवन रो कहानी कहते आज पॉडकास्ट रे लाइव 360 रे सब गोटे भल कथा मोर आपण सबू पॉडकास्ट रो शेष रे मु एनालिसिस करे जे कथार एसेंस कौन माने जीवन रो ए यात्रा पथरे जो सब अभिज्ञता हमर आसे तार सार कथा कौन आपण को कहवा भितरे गोटे कथा मते बहुत भल लागेला जे जीवन रो विभिन्न सिचुएशन रे परिस्थिति रे आपन को बहु बहु भूमिका रे आसिया पड़ो जमती यात्रा रे सीरियल रे आपन बहु प्रकार केतबळे चोर केतबळे पुलिस केतबळे बुढ़ा केतबळे नेत्री केतबळे नेता सेमती आज आज टंका अछि काले नथिबो काली थिला आज नथिबो तो आपन सब बेले जीवन को सही ढंग रे नवा पई चाहते जदि टंका नाही पुणी जीरो स्टार्ट करिया शक्ति आपण को पाख रखिया पड़ो। मने करंतु आज सब किछि सरी गला पुणी मूलरू 30 वर्ष तळकू फेरी जिया पई हमें बाध्य हलु मनुष्य भितर सेतिकी दंभ साहस शक्ति रहिबा दरकार रहिबा उचित एतपई जे आम लाइन टा फ्लक्चुएट सबु लाइन फ्लक्चुएट जीवन रो कोनोसी लाइन स्थिर न तेणु कलाकार हो सांबादिक हो व्यवसायी हो जीवन सब बेले घुरु थाए तेणु सब बेले साहस और शक्ति रखिबा दरकार जे केतबळे राजा भूमिका रे अछंती केतबळे चाकर भूमिका रे रहिबे केतबळे कॉमेडियन भूमिका रे रहिबे तेणु भूमिका सब बेले बदलुथिबो आ बदल जाउथिबा समय रे निजको स्थिर रखिबा और प्रासंगिक रखिबा रेलिवेंट करिबा ता होची गुरुत्वपूर्ण चाकर रोल कले भी राजा रोल करुथिले पुणी चाकर रोल करिवे आ चाकर रोल भितरे पुणी राजा रोल पाइबार स्वप्न देखिबे ए होची जीवन रो सार कथा कोनोसी परिस्थिति रे दबी न जिबा साहसर सहित समय मुकाबला करवा ए हूँ जीवन सार कथा लाइव 360 न्यूज रूम रा पॉडकास्ट रे शंकर जोग दे धन्यवाद देवी आशा करी नुआ वर्ष रे नुआ किसी सफलता मिलिबो आउ से एमती हसौथिबे आउ हसिबा भितरे आपण भी जीवन रो स्वाद को भिन्न ढंग रे चाकुथिबे। बहुत धन्यवाद शंकर मु भी धन्यवाद देवी मनोरंजन भाई मु विशेष कोटे एमती फेस टू फेस बस एते कथा हैनी मु भावे जे मु कथा कहि परिबिनी कोन भूल हो जिवो किंतु आपन को मु जेतु सेति रेस्पेक्ट देबे मु आउ कथा बदली पाइलिनी छंदी मन हेकि आसिली किंतु एति समय भितरे जति कथा पचारले भल लागिला। दर्शक बंधु आप मानकर भल पाइबा सब बेले थाउ आज न्यूज रूम को आसीथिबारु मते निमंत्रण करिकि बा मते एति कथा पचारिबा कहिबार सुजोग दैथिबारु आपणकर ए चैनल पाखरे मु ऋणी आ सब दर्शक बंधु को मोर हैप्पी न्यू ईयर समस्ते नुआ वर्ष रे सुखरे थांतु आपणक संकल्प आपणक योजना आपणक प्लानिंग सब फलवती हो। बहुत धन्यवाद।